Nature of group control. Informal means of social control are less effective in regulating the relations of members. Moral control is only secondary. Formal means of social control such as law, legislation, police, court, etc. are made to control the behavior of members. The behavior of the people is largely influenced and controlled by the public opinion. Propaganda, rule of law and political ideologies group structure. The secondary group has a formal structure. A formal authority is set up with designated powers and a clear-cut division of labor in which the function of each is specified in relation to the functional of all. Secondary groups are mostly organized groups. Different status and roles that the members assume are specified. Distinctions based on caste, color, religion, class, language, etc. are less rigid and there is greater tolerance towards other people or groups. గ్రూప్ కంట్రోల్ అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనకి ఒకటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరినీ నియంత్రించడానికి మనకి సామాజిక నియంత్రణ అనేటువంటిది చాలా అవసరము. ఇది మనకి ప్రైమరీగా వస్తుంది. ఫార్మల్ మీన్స్ ఆఫ్ సోషల్ కంట్రోల్ సచ్ యాజ్ లా, రిలీజియన్, పోలీస్, కోర్టు అనేటువంటివి మనకి చూస్తూ ఉన్నాం. ఇవి సెకండరీ గ్రూప్ కింద వస్తూ ఉంటాయని చెప్పి మనకి చెప్తా ఉన్నారు. లిమిటెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ. లిమిటెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ పర్సనాలిటీ. Secondary groups are specialized in character. People involvement in them is also of limited significance. Members' attachment to them is also very much limited. Further, people spend most of their time in primary groups than in secondary groups. And secondary groups have very limited influence on the personality of the members. Secondary groups can occasionally take on the characteristics of primary groups. The processes can be accelerated in situations of high stress or crisis. When a neighborhood meets with major catastrophe, people who may know each other only as acquaintances often come to depend on each other and in the process become more intimate. The secondary group of neighbors becomes for a time a primary group. Primary and secondary groups serve different needs. Primary groups give people intimacy, companionship, and emotional support. There are termed expressive needs, also called socio-emotional needs. Family and friends share and amplify your good fortune, rescue you when you misbehave, and cheer you when life looks grim. Primary groups are a major influence on social life and an important source of social control. There are also a dominant influence on your likes and dislikes, preferences in clothing, political views, religious attitudes, and other characteristics. Secondary groups serve instrumental needs, also called task-oriented needs. Athletic terms form to have fun and win games. Political groups form to raise funds and bend the will of the legislature. Needless to say, intimacy can develop in the fact of fulfilling instrumental needs, and primary groups may also devote themselves to meeting instrumental needs. The true distinction between primary and secondary groups is in how strongly the participants feel about one another and how dependent they are on the group for sustenance and identity. Both primary and secondary groups are indispensable elements of society. మరి ప్రాథమిక సమూహం లోపల మరి సెకండరీ గౌణ సమూహం లోపల ఉండేటువంటి వ్యక్తుల మధ్యన
మరి ఏ రకమైనటువంటి సంబంధాలు ఉంటాయి, వాళ్ళు ఏ రకంగా మరి నియంత్రించబడతారు ఆ సమూహాల మధ్యన. మరి ప్రాథమిక సమూహం అనేటువంటిది వ్యక్తికి మంచి చెడు గురించి చెప్తూ ఉంటుంది. వ్యక్తి మంచి చేసినప్పుడు మరి అతన్ని మరి ప్రోత్సహించడం, ఆ వ్యక్తి ఏదైనా చెడు మాట్లాడినప్పుడు, చెడు కార్యాలు చేసినప్పుడు అతన్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం, దానివల్ల కుటుంబం, వ్యక్తులు, మరి స్నేహితులు, కుటుంబంలో ఉండేటువంటి తోటి రక్త సంబంధికులు వీళ్ళందరూ కూడా అతన్ని నియంత్రించడం ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల ఒక మంచి వ్యక్తిని తీర్చిదిద్దడానికి కుటుంబంలో, మరి స్నేహితులు, ఆ రకంగా ప్రైమరీ గ్రూప్స్ అనేటువంటి దోహదపడుతూ ఉంటుంది. ఆ రకంగా సామాజిక నియంత్రణ అనేటువంటిది కూడా మనం సమాజంలో చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ రకంగా నామ్స్ను మరి ప్రాథమిక సమూహమే వ్యక్తులకు అందిస్తూ ఆ వ్యక్తిని ఎప్పటికప్పుడు నియంత్రిస్తూ మరి ఆ రకం మంచి వైపు వ్యక్తిని ప్రోత్సహిస్తుంది. కాబట్టి మరి సామాజిక నియంత్రణలో ప్రాథమిక సమూహం యొక్క పాత్ర చాలా ఉన్నతంగా ఉంటుంది. మరి సెకండరీ సమూహం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆ రకంగా అయినటువంటి బాధ్యతను నిర్వర్తించదు. మరి సెకండరీ మరి ఏదైతే గౌణ సమూహం ఉంటుందో అది వ్యక్తులను మరి ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఏ పాత్రలో ఉండాలి, మరి ఆ పాత్రలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి మరి విధులను వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తున్నారా లేరా, మరి అతిక్రమించినారా అనేటువంటి విషయాలను మాత్రమే ప్రాథమిక సమూహం కాకుండా గౌణ సమూహం నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఆ రకంగా సామాజిక నియంత్రణలో ముఖ్యంగా మరి ఈ దేశంలో ఉండబడేటువంటి ఏ దేశంలో అయినా కూడా కుటుంబము, స్నేహితులు, పాఠశాల, మరి ఈ రకంగా ప్రాథమిక సమూహం ఏదైతే ముఖాముఖి వ్యక్తి పరిచయాలు ఉంటాయో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రాథమిక సమూహంగా మనం చెప్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మరి ఆ రకంగా ప్రాథమిక సమూహం అనేటువంటిది సామాజిక నియంత్రణలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది. ఎల్లప్పుడూ ఒక వ్యక్తిని మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా, సాంస్కృతీకరణ చెందేటువంటి విధంగా మరి దోహదపడేందుకు ప్రాథమిక సమూహం ప్రతి నిమిషం కూడా కృషి చేస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటిది చెప్తా ఉన్నారనమాట. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద గ్రూప్స్, మరి ప్రాథమిక సమూహానికి గౌణ సమూహానికి మధ్యన ఉండేటువంటి మరి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, మరి భేదాలు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి మనం గమనించినట్టయితే మరి ప్రాథమిక సమూహము, గౌణ సమూహం ఈ రెండు సమూహాలు కూడా మరి సమాజంలో అంతర్భాగమే అయినప్పటికీ మరి వాటి మధ్యన పోలికలు, మరి వాటి మధ్యన భేదాలు ఏ రకంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. Differences in meaning. Primary group is the nucleus of all social organizations. It is characterized by intimate face-to-face association and cooperations. They are primary in several sense, but they are fundamental in forming the social nature and ideal of individuals. Family, playgroup, and neighborhood are the example for primary groups. But secondary groups are large-scale groups in which the relationships are relatively casual, impersonal, and competitive. They are consequently formed to fulfill some common goals or objectives. ఇక్కడ మనకు చెప్తా ఉన్నాడు ప్రైమరీ గ్రూప్స్ అనేటువంటిది మరి ఏ రకంగా అయితే మరి మనకి ఏర్పడ్డది. వాళ్ళు ఫ్యామిలీ కావచ్చు, బంధుమిత్రులు కావచ్చు, మరి స్నేహితులు కావచ్చు, ఆటో గ్రూప్ కావచ్చు, నైబర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఈ రకంగా వాళ్ళందరూ ముఖాముఖి పరిచయాలు కలిగి ఉంటారని ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాము. సో సెకండరీ గ్రూప్ అనేటువంటిది అట్లా కాదు. మరి చాలామంది వ్యక్తులు ఇందులో సభ్యులుగా ఉంటారు. ఎక్కడైతే వాళ్ళ మధ్యన క్యాజువల్ రిలేషన్సే ఉంటాయి, మరి అవన్నీ కూడా ఇంపర్సనల్ ఉంటాయి అండ్ కాంపిటేటివ్గా ఉంటాయి అని చెప్తా ఉన్నాడు. వాళ్ళందరూ కూడా ఒక కామన్ గోల్ కోసం మరి ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట. సో ఆ రకంగా మరి డిఫరెన్స్ ఇన్ సైజ్, మరి ప్రాథమిక సమూహం అనేటువంటిది చాలా చిన్న సమూహము. ఒక కుటుంబాన్ని తీసుకున్నట్టయితే అందులో 2 లేదా 10 మంది, మరి అట్లాగే ఒక ప్లే గ్రూప్ని తీసుకున్నట్టయితే మరి 6 లేదా 10 మంది. ఆ రకంగా మరి చాలా స్మాల్. ఏ ప్రైమరీ గ్రూప్ ఈజ్ ఏ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ అండ్ ఇన్ కన్ఫైన్డ్ టు స్మాల్ ఏరియా బికాస్ ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. But the size of secondary group is very large and it is spread all over the world because it consists of the thousands of members who is widespread and scattered all over the world. మరి సెకండరీ గ్రూప్ అనేటువంటిది మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాము అక్కడ అది సైజులో చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది అని చెప్పి మరి చెప్తా ఉన్నారు అనమాట. సో డిఫరెన్సెస్ ఇన్ స్టెబిలిటీ,
Primary groups are relatively stable to durable. For example, family is a stable organization. But a secondary group may be temporary or permanent. There are temporary groups like flood relief associations, as secondary groups are special interest groups. After the fulfillment of the interest, it automatically vanishes. సెకండరీ గ్రూప్స్ అనేటువంటివి మరొక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక లక్ష్య సాధన కోసం ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి కొంతకాలానికి కనుమరుగయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఫ్యామిలీ అనేటువంటి దాన్ని మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రాథమికమైనటువంటి సమూహము అది ఎప్పటికీ ఆ రకంగానే ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చెప్తాం అన్నమాట. డిఫరెన్సెస్ ఇన్ కోఆపరేషన్స్. ది నేచర్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండ్ గ్రూప్ ఆల్సో డిఫర్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. The members of primary group directly cooperate with each other. They play it, sit and discuss together because of face-to-face contact and personal relationships. Direct cooperation among members is possible, but the members of secondary group indirectly cooperate with each other because there exist indirect relations among the members. ప్రాథమిక సమూహంలో వ్యక్తుల మధ్య ముఖాముఖి సంబంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. గౌణ సమూహంలో ఆ రకంగా జరగదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ మధ్యన ముఖాముఖి సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రకంగా కోఆపరేషన్ అనేటువంటిది వాళ్ళ మధ్యన ఉండదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తా ఉన్నారు అనమాట. సో ఆ రకంగా మనకి ప్రాథమిక సమూహానికి గౌణ సమూహానికి మధ్య ఉండేటువంటి తేడా గురించి భేదాల గురించి చెప్తా ఉన్నారు. డిఫరెన్సెస్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. అకార్డింగ్ టు ద టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ బోత్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ గ్రూప్స్ కెన్ బి డిజిగ్నేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. Primary group is based on the informal structure and is very simple. All the members participated in the same process and it is regulated by the informal rules and regulations. On the other hand, secondary group is based on formal structure and is regulated by a set of formal rules and regulations. గ్రూప్స్ ఏ రకంగా అవి నిర్మితమైనటువంటి అని మనకు చెప్తా ఉండే క్రమం లోపల కుటుంబం అనేటువంటి స్నేహితులు బంధుమిత్రులు కావచ్చు, నైబర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్గనైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ కావు, ఇవి వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి కావు. అదే సెకండరీ గ్రూప్ అనేటువంటిది